پھینکی ہوئی عورت، بانو سرتاج کا افسانہ۔ بیٹے بہو نے چپکے تمام تیاریاں کر لی تھیں، ریلوے ریزرویشن، ہوٹل بکنگ وغیرہ۔ بچوں کو اس وقت علم ہوا جب گرم کپڑے نکالے اور سوٹ کیس تیار کیے جانے لگے۔ گڈو دادی سے زیادہ قریب تھا، دوڑا ان کے پاس آیا، خوشی چہرے سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ دادی دادی، کلو منالی کا پروگرام بن گیا، پرسوں جانا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اماں نے کہا۔ کون کون جا رہا ہے؟ سب جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا دادی۔ سب کون؟ اماں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سب یعنی ممی، ڈیڈی، چھوٹو، میں اور میں، اماں نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ گڈو چکرا گیا، بولا میں ممی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اماں بھی پیچھے ہو لیں۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ جا کر دادی سے جڑ دو؟ بہو نے گڈو کو 2 تماچے لگائے، پھر ساس کو سامنے کھڑا دیکھ کر بولی، سب کیسے جا سکتے ہیں؟ روحاں سے ہوائے گڈو کو قریب کھینچ کر اس کا سر سہلاتے ہوئے اماں نے بند ہونٹوں سے کہا، میں نے کب شکایت کی؟ شوہر بیوی کی حمایت میں دوڑا آیا، سنانا اماں کو تھا، مخاطب بیٹے سے ہوا، شدید برف باری ہوئی ہے وہاں، سخت سردی پڑ رہی ہے، اماں سے سردی برداشت نہ ہوگی۔ گھر بھی تو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، بہو نے اپنے فطری زہریلے لہجے میں کہا۔ پہاڑی مقامات میں رکشے تانگے نہیں چلتے، برف میں پیدل جانا پڑتا ہے، تو پہاڑوں پر گھوڑوں کی سواری کرنی پڑتی ہے۔ بیٹے نے ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیا۔ دادی پہاڑ نہیں چڑھیں گی، برف پر بھی نہیں چلیں گی، انہیں ایک جگہ بٹھا دیا کریں گے، گڈو نے تجویز رکھی۔ بیٹھنا ہی ہے تو گھر ہی میں کیوں نہ بیٹھیں؟ کیوں اماں، ٹھیک ہے نا؟ بہو بولی۔ تم غلط کب کہتی ہو؟ مگر میں اکیلی، اماں کے لب کپ کپائے، جملہ ادھورا رہ گیا، باقی باتیں آنکھوں نے کہہ دیں۔ چپراسی صبح شام آ کر پوچھ جایا کرے گا، بہو نے حل پیش کیا۔ میں نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی ہے اماں، آپ اس پر کہاں تک نظر رکھتی؟ آٹے میں سے آٹا اور تیل میں سے تیل ایسے پار کرے گی کہ آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ بیٹا جلدی سے بولا، دراصل وہ بہت دنوں سے اپنے گاؤں جانا چاہ رہی تھی۔ بہو نے گرم کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے کہا، آپ کھاتی ہی کتنا ہے؟ صبح شام تازہ کھانا بنا لیا کیجئے، صاف صفائی چپراسی کر دیا کرے گا، ہمارے کمرے تو بند ہی رہیں گے۔ اور ہاں، وہ ذرا رک کر بولی، تلی بھنی چیزیں بنا کر نہ کھائیے گا۔ بیٹا بات برابر کرنے کو پھر بولا، آپ کا ہاضمہ خراب رہتا ہے نا، وہی بنائیے کھائیے گا جو آپ کو سوٹ کرے۔ ایسا کرتے ہیں ڈارلنگ، فریج لاک کر دیتے ہیں، فریج کھلا رہا تو اماں برف کا پانی پیے بغیر نہیں رہیں گی، بہو نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر میں تمام دن، اماں کہتے کہتے رک گئیں۔ تمام دن ٹی وی دیکھنا آپ؟ بہو نے بات پکڑ لی، ایک سے ایک پروگرام آتے ہیں۔ مگر ممی، آپ نے تو کیبل والے کو مہینہ بھر کے لیے کنیکشن کاٹ دینے کی ہدایت کی ہے۔ اس مرتبہ چھوٹو بے ساختہ بول اٹھا۔ کیا دوردرشن پر پروگرام نہیں آتے؟ اماں صرف دوردرشن دیکھیں گی، بہو نے چھوٹو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے چینل پر جو بےہودگیاں دکھائی جاتی ہیں وہ دیکھنے لائق ہوتی بھی نہیں۔ ممی، آپ تو دن بھر دیکھتی ہیں، چھوٹے نے پلٹ کر جواب دیا۔ بہو ایک لمحے کو رکی، پھر پھٹاک سے بولی، اماں کی عمر ہو گئی ہے، ویسے بھی وہ تمام دن ٹی وی میں منہ گھسا کر تھوڑے ہی بیٹھیں گی، عبادت بھی تو کریں گی۔ بیٹے نے خواہ مخواہ اداس چہرہ بنا کر کہا، کیا کریں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے نہیں جسے لا کر اماں کے پاس رکھ دیا جائے۔ اماں نے دل میں کہا، نہ کوئی ایسا ہے جہاں لے جا کر ماں کو پٹک دیا جائے۔ وہ تو ہے، مگر بہو اپنی بات پر اڑی رہی، گھر کیسے خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ چور اچکے تاک میں رہتے ہیں، گھر بند دیکھیں گے تو ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ مگر اگر چور گھوسی آئے تو دادی بھلا کیا کر لیں گی؟
गुड्डू ने तिफलाना मासूमियत से कहा। तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बहू ने दांत पीसे। बड़ों की गुफ्तगू में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए, शौहर ने बीवी का पारा कम करने की गर्ज से कहा। हां मां। शौहर की हिमायत से शेर होकर बहू बोली, पास पड़ोस में जाकर घंटों न बैठिएगा, न किसी को घर में बुलाइएगा। बातें करने को दिल चाहे तो? अम्मा ने खामोश नजरों से सवाल किया। बहू सवाल समझकर बोली, कभी दिल न लगे तो गेट पर खड़े होकर बातें कर लिया कीजिएगा, मगर आदमी देखकर, सब्जी वाले, खांचे वाले, फेरी वाले से नहीं। रात को ट्रेन से जाना था सबको। स्टेशन जाने के लिए टैक्सी में सवार हुए तो बेटे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं अम्मा, मैंने चौकीदार से कह दिया है, रात को 3-4 मर्तबा गेट तक आकर देखेगा। बहू चिल्लाई, घर का ख्याल रखना। गुड्डू ने नम आंखों से पूछा, दादी आपके लिए वहां से क्या लाएं? बस तुम सब वापस आ जाओ, खैरियत से वापस आ जाओ, अम्मा ने भरे गले से कहा, मगर टैक्सी कब की जा चुकी थी। बत्तियां बुझाकर अम्मा अपने कमरे में आ गई। बहुत देर तक बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही, सोचती रही कि पहाड़ से दिन और क़यामत सी रातें कैसे काटेंगी। उसी वक्त लाइट चली गई। गर्मी से परेशान होकर उन्होंने तिपाई पर रखा अखबार उठा लिया और झलने लगी। अखबार, उनके जहन में अचानक ख्याल आया, हाँ वो अखबार पढ़कर वक्त काट लेंगी। घर में 3-3 अखबार आते हैं, उन्हें अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है, मगर कोई पढ़ने देता ही न था। सवेरे ऑफिस जाने तक बेटा चाटता रहता, दोपहर को बहू टीवी के सामने बैठ जाती, खुद पढ़ती हो या न पढ़ती हो, सास के हाथ नहीं लगने देती। बच्चों के स्कूल से आ जाने के बाद तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता था, मगर अब वो अखबार पढ़ने की अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगी। एक एक कॉलम, एक एक हर्फ पढ़ जाएंगी। इस फैसले के बाद वो मुतमईन होकर सो गईं। सवेरे चाय पीकर वो बरामदे में जा बैठी, अखबार वाले का इंतजार करने लगी। सूरज निकल आया, धूप तेज हो गई, मगर वो न आया। वो बेचैन हो गई। 9 बजे चपरासी आया तो अम्मा ने कहा, चरणदास देखो तो आज अखबार क्यों नहीं आए? चरणदास खामोश रहा। कल ना गजेटेड छुट्टी थी ना, त्योहार था। फिर होकर छुट्टी पर चला गया। अपनी दानिश में अम्मा ने हल्का सा मजाक किया। माँ जी, साहब ने 1 महीने के लिए अखबार बंद करा दिए हैं। मेरे सामने ही होकर से कहा था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, 1 महीना अखबार न डालना। जब हम आ जाएंगे फोन कर देंगे। अम्मा को चक्कर आ गया। चरणदास उन्हें हमदर्दी से देख रहा था। बोला, माँ जी खरीद कर ला दूं अखबार? नहीं, रहने दो। किसी तरह खुद को संभाल कर वो खड़ी हुई। पौधों में पानी डालकर तुम चले जाओ। कुछ काम है माँ जी? फिलहाल तो नहीं, कहकर वो मुड़ गईं। फिर किसी ख्याल के तहत बरामदे से छत पर जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ी। वहां एक कोने में रद्दी अखबार रखे जाते थे। वो एक मौहूम सी उम्मीद के साथ आखिरी सीढ़ी तक चढ़ गईं। रद्दी अखबारों का बेतरतीब ढेर उनके सामने था। वो ठिठक कर रह गईं। मुलाजिमा की छुट्टी, फ्रिज बंद, अखबार बंद, टीवी चैनल बंद। पड़ोसियों से मेलजूल पर पहरे के बाद ये रद्दी अखबार क्यों कर रह गए? क्या इसलिए कि रद्दी हैं? खैर, कौन सा इन्हें जमाने के साथ चलना है जो ताज़ा अखबार ही पढ़े जाएं। उन्होंने आगे बढ़कर चंद अखबार उठा लिए। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आईं। पढ़ना ही तो है, पुराने अखबार भी पढ़े जा सकते हैं। कौन कहता है रद्दी चीजें काम में नहीं आती? उनके दिल में टीस उठी। 4 साल कबल उनके शौहर के इंतकाल के बाद बहू उन्हें अपने साथ लाने पर आमादा नहीं थी। बेटे ने उसके पांव पकड़ लिए। मैं अकेली औलाद हूं उनकी, कहां जाएंगी अम्मा? लोग क्या कहेंगे? ले चलते हैं, पड़ी रहेंगी एक तरफ। 2 आंसू हाथ में पकड़े अखबार पर लुढ़क आए। उन्हें साफ करके अम्मा ने अखबार को सहलाया और बोली, हमारी तुम्हारी किस्मत एक सी है भैया। काम निकल गया, फेंक दिए गए, आओ हम मिलकर एक दूसरे का दुख बांटें। आराम कुर्सी पर लेटकर उन्होंने अखबार खोल दिया।